सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार यथाय गंत यतोल ज्यों बोलाओ त्यों नानक दास बोले। धन गुरुदेव जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अबार बख्शिश नवाजिश है। शाम दे समय असी खास तौर पर ईसवी संमत मुताबक 2020 31 दिसंबर की शाम गुरबाणी के पावन गायन नाल गुर शब्द की आभा नूं माणदਿਆਂ होया बतीत कर रहे हैं। आउंदे कल 2021 की प्रारंभता है। सो आप जे हुणे बिखै बन फीका त्याग री सखीए नाम महारस पीओ इस पावन शब्द के गायन के नाल भाई साहब जी तो कीर्तन सरवण कर रहे सी। अगलेरे समय दे विच अज दे मौके पर थाए जो गुरबाणी का संदेश ते जो ख्यालात गुरु बाबा जी बख्शणगे उन्होंने आप जी के सामने खाकसर लैके हाजिर होएगा। सो आओ फतेह की सांझ के नाल असी विचार प्रारंभ करिए। एक बार सब प्रेम मेरी फतेह प्रवान कर लेनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी नूं पढ़ीए तो इस पावन बाणी के जिहड़े लिखावट रूप ने जिहड़े लिखण दे तरीके कारता है जिन्हों कहा जाए कि जिहड़ी प्रेजेंटेशन का कंटेंट है सारा जिन्हों तुसी थोड़ा ध्यान नाल देखोगे तो उहदे विच तुहानूं दो चीज़ां डोमीनेट करदियां मिलणगीਆਂ। नंबर एक चीज़ है कि जो पंजाब की फिजा दे विच लोक काफिया सीगा जिन्हों तुसी कह लो फोकलोर गुरु साहब ने फोकलोर दे च वड्डे लैवल ते बाणी उचरित की है। फोकलोर दे विच भी उन्हां रूपां नूं गुरु साहब ने तरजीह दी है जिन्हां दे विच समय दे बाबत सानू अवेयरनैस मिले। जिवें असी गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों च पैरियां की बाणी पढ़ते हैं, असी थित्ती बाणी पढ़ते हैं, असी सतवारे की बाणी पढ़ते हैं, असी 12 माह की बाणी पढ़ते हैं, दिन रैण की बाणी पढ़ते हैं, रुत्तां की बाणी पढ़ते हैं। ये सारा समय नाल इहदी संबंधता ही है। सो समय का जिहड़ा ख्याल है ईवन लिटरली तौर पर गुरु ग्रंथ साहब के शब्द पढ़ोगे तो महाराज बयान करते हैं कि कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। बंदे की परिभाषा वो है जिहड़ा समय की संभाल करता है। जिस बंदे नूं समय की कदर नहीं, मैंने एक होर डिफरेंट लैवल पर बयान करने का यत्न करा। देखो क्योंकि अज जिन्ना समय असी रह रहे हैं, जिन्ना माहौल अज असी रह रहे हैं, ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ खास तौर पर ये गॉर्गियन ईस्टर्न साइड तो कैलेंडर हैगा ਜਿਹੜਾ कह लो कि वैसटर्न गॉर्गियन वैसटर्न कैलेंडर हैगा ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ईसवी संमत के रूप में याद करते हैं। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ तारीख आ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ सारा बाजार ये मुताबिक चलता है। सारे संसार का ईवन वड्डा सभ्याचार वो इस मुताबिक चलता है। कार विहार ये मुताबिक चलता है। जे ये कह लिया जाए कि पूरे संसार नूं इहदे जरिए ही असी समझते समझाने सहजाने सब चीज़ों के विच तो ये चीज़ कोई अतकथनी नहीं होएगी। इहदे विच जे असी छोट आकारी इकाई देखिए तो जिवें सैकेंड आ बदल रहा, 1 सैकेंड 2 सैकेंड 3 सैकेंड सैकेंड बाद सैकेंड चीज़ां बदल रही, सैकेंड समा बदल रहा है। सैकेंड तो बाद जी अगली वड्डी इकाई सानू मिनट मिलती है, वह भी बदल रहा लगातार। उस तो बाद सानू आवर मिलता है जो
ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਵੀਕਸ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਥਸ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਈਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਸ ਕਲਚਰ, ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਸ ਡੇਟ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਨਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸੂਏ ਚੱਸੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵਾ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਪਾਇਸ਼ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋਂ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆ ਗਏ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸੁਆਰੇ। ਔਦ ਘਟੈ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ। 2020 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2020 ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਈਏ, ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ 19 ਸੀ ਤੇ 21 ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਲਾ ਵਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। that kind of actually harsh and very strong statement people are giving. ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮੱਛੀ। ਉਸ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੋਪ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਠਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਲਹਣੀ ਰੂਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਿਪਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਵੀਕ ਆ ਮੰਡੇ ਅਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਵੀਕ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਨਵੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੈਜੂਅਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਭਾਈ ਪੰਨੀ, ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਬ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ, ਓਏ ਸੰਭਲ ਕਰ ਸਫਲ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਜਾਵਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਵਗਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੋਨ ਰਿਨਿਊਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਰੁਕ ਜਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟ ਪਾਓ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਉਹ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਅਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁਹਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਮਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਮਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਤਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਭਰਨ ਔਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਨੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਲਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਸਹਿਜ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਘਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵ ਘਟੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਛਿਜਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੱਟੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਨ ਮੇਰ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲਾਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਔਦ ਘਟੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2020 ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਾੜ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਕੈਸੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਣ, ਸਿਖਾਉਣ, ਸਮਝਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਵਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾਜ ਬੀਤਣਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਉੜਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਸਮਸ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਬਾਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਭੱਜਣਾ, ਖਾਣਾ, ਹੰਡਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਗਰੰਟਡ, ਓਪਨ ਬਲੈਂਕਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗਰੰਟਡ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਬਿਰਖ, ਫਲ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫੋਰਐਵਰ ਆ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਟ ਹੋਲ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਾ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵਰਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪੌਣ ਬੁਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੁਆ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ ਪੰਜ ਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਸਾਰਾ ਕਾਦਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਧਾਰ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਸੂਹਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਲੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰਸ ਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰਗ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਵਕਾਰੀ ਜੀਵਨ। ਆ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਏ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ, ਖੁਰਾਫਾਤੀਅਤ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਗ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਕੁੱਦਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦਰਜੇ ਹਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਟੇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਰਖਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੇ ਵਰ੍ਹਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਲੈ ਕਿ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰਚਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿੱਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਆ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਟਾਈਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕੋਰਸਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਰ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਲੂਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੇੜੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਕੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਨਹੇਲ ਏ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰੈਥ, ਸਾਹ ਲੈ ਲੰਮਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਬੀਤਾ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਵਲਸ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵਾਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਨੀਏ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ,
ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਵ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੈ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗਾ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਜ਼, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਪੋ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਬਾ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਪ ਸੀਗੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੇਸਡ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ IV ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਡਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਔਖਦ ਹੈ, ਮੰਤਰਾ ਉਹ ਔਖਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। then you can get some kind of positive results। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗਾ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਅਨ ਲਾਲਚ ਅੰਨੇ ਲਾਲਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਰੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਵਡਭਾਗਤਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਤਨੇ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਲਿਊਰਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਖਲਾ ਆ ਜਾਂ ਖੰਡਾ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਦਰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟੇਨ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਔਰ wonderness. They are two kind of actually state of mind we have as a human. ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਆ, ਉਹ ਖਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਖਲਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੈਡਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਚਾਹਤ ਆਸੀ ਹੋ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਆਸੀ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਬੰਦਾ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਰਾਫਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਲਓ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾ ਲਓ ਮਨ ਫਿਰ ਮਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਤਨ ਖਾਟ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਤ ਨਾਟ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਨਿਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ 2021 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਸ ਮਾਹ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ, ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ। ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2001 ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਲ ਸੱਟਿਆਂ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ when I started it that way, I was totally confused how to speak because I am actually kind of a public speaker. ਪਰ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, 12 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। 10 ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਦੇ ਵਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਸ਼ਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੇ ਕਰਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਉਂਦੇ ਵਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਵਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੌਫੀਕੀਅਤ, ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਅਗਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।